My dear student, you are all welcome to Chittagong Online School. I hope you are well and safe. Alhamdulillah, I am well. Today I am going to take a class on English second paper, and this class is for class 9 and 10. I am Taslima Begum, assistant head teacher, Jorpeshon Govt T Barrett Model Secondary School. Dear student, at first my request is to you to take a pen and your khata. You know, for a long time we are staying at home and can't go to school, don't we? Yes. In this situation, staying at home, how can we communicate with each other? Can you tell me? Right, you are. We can communicate with each other through social media, okay, then over phone, online. Yes, you are right. So we can connect with each other through some media. Here we will connect. Please connect. Okay. Connect. Which parts of speech connect? This is verb. Connect is form of verb. But if we use verb as a noun, what it will be? Connector. Yes, you are right. Connector. Okay, my dear student, can you guess what is your today's topic? Okay, listen. See, I have two pictures. Can you see? But does it mean clearly? No. What can we do to know the meaning it's clearly, and what is it? We have to understand, and which thing or which location. Okay, what can you do? Just I have some clips to attach them. Okay, now I can. Okay, now see when I have attached two pictures with this clip, and it looks so beautiful. And do you know what is it? It is Jacob Watchtower, which is located at Jorpeshon, Bhola. Now it is clear to us. Okay, when we attach a clip to join, here clip is used as a connector. Okay, can you guess what is our today's topic? Yes, you are right. Our today's topic is connector. But I have three questions to you. Look in the opposite page. Here are three questions to you. First question, would you like to travel holiday destination? Yes. Okay. If yes, why you would like to travel holiday destination? Your answer is, when on holiday our mind becomes relaxed. Okay, then besides we want to learn more. Here, what we have used when we said when on holiday our minds become relaxed, we have used as a link or join word when, isn't it? And we have added another word besides. So here when and besides are used as a connector. The third question, what are the advantages of each holiday destination? What is your answer? Firstly, reduces stress. Okay, fine. Then
Secondly, increases creativity. Okay, then thirdly, finally, okay, here with the sentence what we have used or what we have added or joined. Firstly, secondly, then, next, etc. So, what can we discuss today or what we learn today? Sentence connector. Tense connector. Okay, my dear student, by the end of the session, we will be able to define connectors, identify connectors according to meaning, use of connectors. What is connectors? In the meantime, you have seen we have added some words with the sentence and to link the previous sentence or to join the meaning of previous sentence. Okay, so what is connectors? Connectors are said to be joining words as they join two or more sentences or words, and they are also called conjunction. So, are you clear what is connectors? Just দুইটা শব্দ অথবা দুইটা বাক্যের মধ্যে যে শব্দগুলো লিঙ্ক মানে জোড়া লাগায় জয়েন করে সেই শব্দগুলো হচ্ছে কি connectors. Before going to start our main session, listen a short story. Just if you have a pen, calculator, scale, book or papers, and if your teacher needs one of them, you will be able to give your teacher these elements or materials. But if you don't have any, what will you do? Nothing. You can't give your teacher anything because you don't have pen, scale, book, etc. So you have to have some most important collection of connectors in your brain so that when you need, you can collect them and you can put them in the sentence. Okay, my dear student. Now I have made a list of you with their meaning. Please note it. And these connectors are enough for you. Okay, have you finished writing? Now we will learn connectors according to their meaning. Now look at the main point of the connectors. Addition. Addition means নতুন তথ্য যোগ করা, অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের সাথে আগের কোনো ঘটনার সাথে পরবর্তী কোনো ঘটনার যদি নতুন কোনো তথ্য থাকে সেই ক্ষেত্রে যোগ করতে হলে আমাদের এডিশন গ্রুপ থেকে কানেক্টরস গুলো ইউজ করতে হবে। কম্পারিজন, দুটো বাক্যের মধ্যে তুলনা করতে এটা সাহায্য করে। যদি দুটো বাক্যের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে অর্থাৎ সাদৃশ্য বোঝায় তখন হচ্ছে আমরা কম্পারিজন কানেক্টরস ইউজ করব। কন্ট্রাস্ট, দুটো বাক্যের মধ্যে ভাবের বিপরীত বোঝায় অর্থাৎ বৈপরীত্য বৈসাদৃশ্য, তখন আমরা কন্ট্রাস্ট মূলক কানেক্টরস গুলো ইউজ করব। টাইম, এখানে দুটো কাজের মধ্যে একটা সাদৃশ্য থাকে অথবা একটা ব্যবধান থাকে। এই যে দুটো কাজের মধ্যে একটা সাদৃশ্য থাকে অর্থাৎ একটা সিকোয়েন্স, এই সময়টাতে আমরা কি বোঝাবো? টাইম কানেক্টরস গুলো ইউজ করব। রেজাল্ট, একটা বাক্যে আরেকটা বাক্যের যে ফল, সেই ক্ষেত্রে অন্য একটা বাক্যের যে ফল বোঝায় তখন আমরা রেজাল্ট কানেক্টরস গুলো ইউজ করব। সামারি, আমরা আগে যে বাক্যগুলো আলোচনা করব সেই বাক্যের সামারিটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিছু কানেক্টরস ইউজ করতে হয়, অর্থাৎ ওই আগের বাক্যের একটা সামারি, একটা কনক্লুশনে যখন আমরা চলে আসি, জাস্ট end of the point. Then example,
দ্বিতীয় বাক্যটিতে আমরা আগের একটা বাক্যের যে উদাহরণ দেব সেই ক্ষেত্রে এক্সাম্পল কানেক্টরস ইউজ করতে হবে। এক্স্যাক্টলি এগুলো হচ্ছে মূল পয়েন্ট অফ দ্য কানেক্টরস, এবং আমরা ডিটেলস করব এই কানেক্টরস গুলো। ইন দ্য মিন টাইম you have already written some most important connectors with their meaning. এখন আমরা যে কানেক্টরস গুলি লিখেছিলাম সেই কানেক্টরস গুলোকে আমরা অর্থ অনুযায়ী ভাগ করে ফেলব। এডিশন অর্থ হলো কি নতুন কোনো তথ্য যোগ করা, সেটা একটা বাক্যের মধ্যে হতে পারে বা একটা বাক্যের সাথে আরেকটা বাক্যের নতুন কোনো অর্থ যোগ করা। সেক্ষেত্রে আমরা কোন কানেক্টরস গুলি ইউজ করব? লক্ষ্য করো, and also, in addition, furthermore, as well as, and then, besides, in addition to, moreover, additionally, not only but also, then, again, finally. এই কানেক্টরস গুলো আমরা ইউজ করব নতুন কোনো তথ্য যদি যোগ করতে হয় একটা সেন্টেন্সে অথবা একটা সেন্টেন্সের সাথে আরেকটা নতুন সেন্টেন্সে। তাহলে এখানে একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো, রুমা ইজ আ গুড স্টুডেন্ট, মোরওভার শি ইজ আ সিঙ্গার। এই যে রুমা ইজ আ গুড স্টুডেন্ট, এই গুড স্টুডেন্ট হলো কে? রুমা। মোরওভার শি ইজ আ সিঙ্গার, সে শুধু ভালো ছাত্রী না, সে একজন সিঙ্গারও বটে। এই যে এখানে আমরা কানেক্ট করার জন্য এই দ্বিতীয় বাক্যটা কে প্রথম বাক্যের সাথে যোগ করার জন্য, মানে প্রথম বাক্যের সাথে অর্থটাকে যোগ করার জন্য কানেক্টরস ইউজ করেছে এখানে কি? মোরওভার। তাহলে এইখানে আমরা একটা নতুন তথ্য যোগ করতে গিয়ে মোরওভারটা ইউজ করেছি। সো ক্লিয়ার? তাহলে আমরা লক্ষ্য করলাম যে যদি কোনো নতুন তথ্য যোগ করতে হয় আমরা সেই ক্ষেত্রে এই কানেক্টরস গুলো ইউজ করব। এখানে তোমরা আরেকটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করতে পারো, মিনা এন্ড বিনা গো টু স্কুল রেগুলারলি। এখানে মিনা এবং বিনা এই দুজনের মধ্যে কোন কানেক্টরসটা ইউজ হয়েছে? এন্ড। এখানে মিনার সাথে বিনা যোগ করতে গিয়ে, অর্থাৎ আরেকটা তথ্যকে যোগ করতে গিয়ে এটা কি কানেক্টরস ইউজ করা লিখেছে এখানে? এন্ড। তাহলে সিকোয়েন্স, দেখো একটা সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে আমরা যে কানেক্টরস গুলি ইউজ করব লক্ষ্য করো, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, দেন, নেক্সট, আফটারওয়ার্ডস, ফাইনালি, eventually, previously, after that, meanwhile, sequentially. একটা কোনো ঘটনার সূত্র, মানে একটা কোনো ঘটনার ধারাবাহিকতা কিংবা কোন ঘটনাটার পর কোন ঘটনাটা হতে যাচ্ছে, এই যে একটা ঘটনার সাথে আরেকটা ঘটনার ধারাবাহিকতা মেনটেন করতে গিয়ে আমরা এই কানেক্টরস গুলো ইউজ করব। তাহলে এখানে তোমরা একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো, সিকোয়েন্স, মাই ফ্রেন্ড এনজয়িং দ্য গেমস। আমার বন্ধু গেমস খেলা দেখছে, খেলা উপভোগ করতেছে। মিনওয়াইল আই এম স্টাক এট হোম। তখন আমি কোথায় আছি? ওই সময়টা আমি আছি বাড়িতে। এদিকে আমি কোথায় আছি? এদিকে আমি বাড়িতে, আর আমার বন্ধু খেলা দেখছে। এইখানে আমরা একটা কানেক্ট করেছি এই বাক্যটার সাথে এই বাক্যটার অর্থকে লিঙ্ক করার জন্য, কানেক্ট করার জন্য এখানে আমরা কি কানেক্টর ইউজ করেছি? মিনওয়াইল। তাহলে সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে আমরা কোন কানেক্টরস গুলি ইউজ করব? এখানে যে লিস্টটা দেওয়া আছে এই কানেক্টরস গুলো আমরা সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে কোনো ধারাবাহিকতা মেনটেন করতে গিয়ে একটা সেন্টেন্সের সাথে আরেকটা সেন্টেন্সের, তখনই আমরা এই কানেক্টরস গুলো ইউজ করব। আরেকটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো, যদি তোমাদেরকে বলা হয় হাউ টু মেক আ কাপ অফ টি, কিভাবে এক কাপ চা তৈরি করতে হয়,
তোমরা নিশ্চয় বলবে at first I had to boil water, secondly blah blah, just firstly, secondly, and then finally. Okay, now look another point, comparison. Comparison মানে কি? দুটো বাক্যের মধ্যে তুলনা করা। অর্থে কি বসাবে আমরা? দুটো বাক্যের মধ্যে তুলনা করার অর্থে আমরা বসাবো কম্পারিজন কানেক্টরস, অর্থাৎ যেগুলি তুলনামূলক বোঝায়। তাহলে সেই কম্পারিজন কানেক্টরস গুলো কোনগুলো আছে? ইন দ্য সেম টাইম, ইকুয়ালি, অ্যাজ উইথ, জাস্ট অ্যাজ, লাইকওয়াইজ, ইভেন দো, সিমিলারলি। এই কানেক্টরস গুলো আমরা ইউজ করব যখন দুটো বাক্যের মধ্যে তুলনা করার অর্থে বোঝায়। তাহলে এখানে লক্ষ্য করো একটা এক্সাম্পল, মিতা ইজ আ গুড স্টুডেন্ট। মিতা একজন ভালো ছাত্রী। সিমিলারলি, হার সিস্টার ইজ ব্রিলিয়ান্ট। এখন লক্ষ্য করো, মিতা ভালো ছাত্রী, একইভাবে তার বোন, সেও কিন্তু কি ব্রিলিয়ান্ট। এখানে দুজনের মধ্যে যে কম্পারিজন করা হয়েছে, অর্থাৎ তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা হলো কি সাদৃশ্য, বিপরীত না। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করেছি এখানে কানেক্টরস হিসেবে কি সিমিলারলি। এখানে এই কানেক্টরসটাই হলো কি, এখানে কানেক্টরটা হলো সিমিলারলি। তাহলে আমরা কম্পারিজনের ক্ষেত্রে এই কানেক্টরস গুলো ইউজ করব। ওকে, লুক অ্যানাদার পয়েন্ট, কন্ট্রাস্ট। কন্ট্রাস্ট হলো কি বিপরীত হওয়া, অর্থাৎ বৈসাদৃশ্য। ঠিক আমি যেমন, আমার ভাই তার বিপরীত। সাপোজ আই এম ভেরি লেজি বাট মাই ব্রাদার ইজ ভেরি ইন্ডাস্ট্রিয়াস। আমি হলাম কি অলস, কিন্তু আমার ভাই হলো খুবই পরিশ্রমী। এই যে এখানে একটা কি হলো, একটা বিপরীত অর্থ প্রকাশ করলো। সেই ক্ষেত্রে যখন কোনো বিপরীত অর্থ প্রকাশ করবে, আমরা কোন কানেক্টরস গুলো ইউজ করবো? নেভারথেলেস, ননদালেস, অন দ্য কন্ট্রারি, অল্টারনেটিভলি, অ্যাট দ্য সেম টাইম, দো, অলদো, আদারওয়াইজ। তাহলে এখানে একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো, হি ইজ আ নাইস পারসন, হাউএভার হি হ্যাজ আ ডার্ক সাইড। এই যে সে একজন, সে খুব চমৎকার একজন ব্যক্তি, ভীষণ, কিন্তু তার কি আছে, তার একটা ডার্ক সাইড আছে। দেখো, এই ঘটনাটা ঠিক বিপরীত হলো এই ঘটনাটা। এই ঘটনাটা ছিল কি তার একটা পজিটিভ সাইড, কিন্তু এই ঘটনাটা তার কি ছিল, একটা নেগেটিভ। তার মানে এই ঘটনাটার বিপরীত হলো এই ঘটনা। তার মানে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করতে আমরা কানেক্টরস ইউজ করেছি এখানে কি হাউএভার। তাহলে আমরা লিস্টটা লিখে নিলাম, কন্ট্রাস্ট বোঝাতে আমরা কোন কানেক্টরস গুলো ইউজ করব, এবং তোমরা এটা সুন্দর করে লিখে নাও। আশা রাখি তোমরা এই পর্যন্ত ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ। টাইম, সময় বোঝাতে, একটা ঘটনার সাথে আরেকটা ঘটনার যে ঘটে তার যে একটা সময় বোঝায়, সেই সময় বোঝাতে এবং দুটা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে যে কানেক্টরস ইউজ করব সেগুলো হচ্ছে কোনগুলো? at last, finally, immediately, after that, eventually, at that time অথবা at that moment, before that অথবা after that। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা এখানে একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো, I have tried hard, আমি চেষ্টা করেছি, at last I have done it, অবশেষে আমি এই কাজটা করেছি। তাহলে এটা কি হয়েছে, ওই একটা কাজের সময়কে বুঝিয়েছে। এখানে আমরা at lastটাকে কানেক্টরস হিসেবে ইউজ করেছি। ক্লিয়ার? ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, নাও লুক অ্যানাদার পয়েন্ট, রেজাল্ট। একটা কাজের ফলাফল, অর্থাৎ পূর্বের বাক্যের কোনো ফলাফল যদি পরবর্তী বাক্যে প্রকাশ পায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা রেজাল্ট কানেক্টরস গুলো ইউজ করব। তাহলে
রেজাল্টের ক্ষেত্রে কোন ফলাফল প্রকাশ করা বোঝাতে আমরা কোন কানেক্টরস গুলি ইউজ করব? accordingly, consequently, thus, so, therefore, as a result, then, that is why, hence. কোনো কাজের ফলাফল বোঝাতে আমরা এই কানেক্টরস গুলো ইউজ করব। তাহলে এখানে একটা एग्जांपल লক্ষ্য করো, he was late to solve the problem. সে এই সমস্যাটা সমাধান করতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে he couldn't finish his exam. সে তার পরীক্ষাটা শেষ করতে পারেনি। সে যদি হয়তো একটা অঙ্কের সমস্যা সমাধান নিয়ে বা একটা গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট নিয়ে সমস্যাটা সমাধান করতে একটু কি হয়ে গিয়েছিল, দেরি হয়ে গিয়েছিল, আর যার ফলে সে পরীক্ষাটা শেষ করতে পারে, মানে কি সকল অ্যান্সার শেষ করতে পারেনি। এখানে আমরা কানেক্টরস হিসেবে ইউজ করেছি কি as a result. My dear student, look another point, summary. সারমর্ম অর্থাৎ একটা ঘটনার পরিসমাপ্তি। অর্থাৎ আমরা যখন কোনো ঘটনা অনেক কথা বলা শেষ করলাম, বড় একটা ঘটনার বিবৃতি দিলাম এবং সংক্ষেপে লাস্টে এটার সামারিটা কি, ঠিক এরকম একটা সামারি বলে থাকি। যেমন বর্তমান সিচুয়েশনে যে সারা বিশ্ব করোনা ভাইরাস নিয়ে একটা মহা আতঙ্কের মধ্যে আছে, বড় একটা সমস্যা আছে, কোন দেশ কোন ধরনের সমস্যা ফেস করতেছে, কত মানুষ মারা যাচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে, এই যে একটা ঘটনা, এই ঘটনাটা যদি আমরা সংক্ষেপে বলি তাহলে সেই সংক্ষেপের বিবৃতিটা কি আসে? ইন শর্ট, উই অল আর ইন বিগ ট্রাবল। আসলে মূল কথা হলো কি, আমরা এখন সবাই একটা বড় সমস্যার মধ্যে আছি। এখানে যে ইন শর্ট, এই ইন শর্টটা এখানে কানেক্টরস হিসেবে ইউজ হয়েছে। তাহলে সামারির ক্ষেত্রে আমরা যে কানেক্টরস গুলি ইউজ করব সেটা হচ্ছে ইন শর্ট, অন দ্য হোল, ক্লিয়ারলি, এনিওয়ে, ইন সাম, ইন ব্রিফ, অন আদার ওয়ার্ডস। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা কোনো ঘটনার কনক্লুশনে অর্থাৎ সামারি পড়ানোর ক্ষেত্রে এই কানেক্টরস গুলো ইউজ করবে। ওকে, another point, example. অর্থাৎ আমরা একটা বাক্য সম্পর্কে কোনো ঘটনা বলে যদি তার কোনো উদাহরণ দিতে যাই, অর্থাৎ উদাহরণ, তখনই আমাদেরকে কোন কানেক্টরস গুলি ইউজ করতে হবে? এই কানেক্টরস গুলো। উদাহরণ বোঝাতে এই কানেক্টরস গুলি আমরা ইউজ করব। তাহলে কানেক্টরস গুলো হলো কি? দ্যাট ইজ such as, for example, for instance. এই কানেক্টরস গুলো আমরা এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে ইউজ করব। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখানে একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো, বাংলাদেশে দ্য লট অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস। বাংলাদেশে অনেক প্রকৃতি সম্পদ, বাংলাদেশে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। such as, যেমন কি রয়েছে? গ্যাস, অয়েল। এই যে দেখো পয়েন্ট আকারে তার উদাহরণগুলি দিয়েছে যে বাংলাদেশের কি আছে, যে গ্যাস একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, অয়েল একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, ঠিক এভাবে আরো হয়তো অন্য কোনো উদাহরণ দেওয়া থাকতো। ঠিক এই উদাহরণগুলো যদি দেওয়া থাকে তখন আমরা ইউজ করবো কি? such as, that is, for example, এই ক্যারেক্টারস গুলি আমরা এই ক্ষেত্রে ইউজ করব। ওকে, নাও কজ এন্ড ইফেক্ট। আমরা ইফেক্ট অলরেডি শেষ হয়ে গিয়েছে। কজ মানে হচ্ছে কি? কারণ। তাহলে কারণ বোঝাতে আমরা কোন কানেক্টরস গুলি ইউজ করব? কারণ বোঝাতে বিকজ, সিন্স, ফর, সো। আমরা কারণ বোঝাতে এই কানেক্টরস গুলো ইউজ করব। তাহলে এখানে একটা एग्जांपल লক্ষ্য করো, আই ওয়াজ ইল। আমি ছিলাম অসুস্থ, সো আই কুডন্ট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং। আমি অসুস্থ ছিলাম, এই যে মিটিং এ অংশগ্রহণ করতে পারিনি, না পারার কারণ ছিল কি? আমি অসুস্থ ছিলাম। আমি অসুস্থ থাকার কারণে মিটিং এ অংশগ্রহণ করতে পারিনি। তাহলে কি অর্থ দাঁড়ালো? আই ওয়াজ ইল, আমি ছিলাম অসুস্থ, আই কুডন্ট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং, আর তাই আমি মিটিং এ অংশগ্রহণ করতে পারিনি। এখানে কারণ বোঝানোর কারণে সো কানেক্টরসটা ইউজ হয়েছে। কেমন? আবার এটাকে আমরা এভাবে ইউজ করতে পারতাম। এখানে কারণ বোঝাতে আমরা এই যে সিন্স এর সাথে as এই কানেক্টরসটা ইউজ করতে পারি কি? as I was ill, I couldn't go to
or I couldn't attend the meeting. এখানে অ্যাসটা কি হিসেবে ইউজ হয়েছে? কানেক্টরস। কারণ বোঝাতে আমরা এই কানেক্টরস গুলো ইউজ করব। তবে তোমাদেরকে আরো ডিটেলস করব আমরা দ্বিতীয় পর্বের ক্লাসে, যখন প্যাসেজ টেক্সট ধরে 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 আমরা একটু প্র্যাকটিস করবে যাব, তাহলে দেখবে তোমরা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি কানেক্টরস নিয়ে আমরা সকলে খুব ভয় পাই যে কানেক্টরস মনে হয় যে একটা জটিল টপিক আমাদের ক্লাস 9 and 10 এর জন্য আসে, কিন্তু তা না। আমরা যদি কানেক্টরস গুলো আমাদের মেমোরিতে ঠিক ডাউনলোড করে রাখি, ওই যে মনে করো একটা শব্দ উচ্চারণ করলাম তেঁতুল, একটু চিন্তা করো কার জিভে জল আসেনি? তেঁতুল শব্দটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমাদের জিভে জল এসে যায়, কারণ আমরা প্রত্যেকে জানি এটা টেস্ট হচ্ছে কেমন, এটা টেস্ট হচ্ছে টক। দ্যাটস ওয়াই আমরা ওই শব্দটা মাথায় আসার সাথে সাথে আমাদের জিভে জল এসে যায়। কিন্তু যদি বলি সুইট, মিষ্টি, তাহলে কি আমাদের জিভে জল আসবে? না, কারণ কি আমরা ওইটাও জানি যে মিষ্টির টেস্টটা হলো কেমন, এটা হচ্ছে মিষ্টি, তা মিষ্টিতে জিভে জল আসবে না। ঠিক তেমনি আমাদের মাথায় ওই যে তেঁতুল আর মিষ্টি শব্দগুলো ডাউনলোড হয়ে আছে, আসলে কার টেস্ট কেমন সেজন্য ওগুলি মানে কেউ উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমাদের মধ্যে একটা ফ্লিক্স কাজ করে। ঠিক তেমনি যে কানেক্টরস গুলো তোমাদেরকে লিস্ট মিনিং সহকারে দিয়েছি, জাস্ট ওই কয়েকটা কানেক্টরস হলে দ্যাটস এনাফ ফর ইউ টু সলভ ইউর টেস্ট, এন্ড দেন ইট উইল বি ভেরি ইজি যদি এই শব্দগুলো আমাদের মাথায় ডাউনলোড করা থাকে। তাই কানেক্টরস গুলোকে একদম ডাউনলোড করে ফেলবে যে টেক্সট নেওয়ার সাথে সাথে যেন মাথার মধ্যে থেকে সব বের হয়ে আসে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, সো লাস্ট পয়েন্ট, রিলেটিভ প্রোনাউন। ইউ নো রিলেটিভ প্রোনাউন who, which, what, when, where, when, how, এই যে রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো আছে, এই রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো ইউজ করতে গিয়ে আমাদেরকে কিন্তু একদম সবগুলো ইউজ করতে হয় তা না, তবে আবার প্রায় ক্ষেত্রে সব হয়েও যায়। যখন আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো ইউজ করি, who, which, what, that, when, তাহলে একটু লক্ষ্য করি আমরা who ইউজ করবো কখন। who হচ্ছে কি রিলেটিভ প্রোনাউন, ব্যক্তিবাচক। it is I dash am a student, তাহলে এখানে কি ইউজ করব? I হচ্ছে কি ব্যক্তি, ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা ক্যারেক্টারস ইউজ করব এখানে কি who, it is I who am a student। নেক্সট which, which হচ্ছে কি things, বস্তুবাচক। তাহলে যদি একটা एग्जांपल দেই, I need a pen dash is red, আমার একটা কলম দরকার যেটা হচ্ছে লাল, তাহলে পেন হচ্ছে বস্তু, এখানে আমরা কোন কানেক্টরস ইউজ করব? which। ওকে, তো what, that, when ইউজ করব আমরা কখন? সময় বোঝাতে ইউজ করব when। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজকে এই প্রথম পর্বের ক্লাসে জাস্ট তোমাদেরকে একটা ধারণা দিয়েছি এক্স্যাক্টলি কানেক্টরসটা কি এবং কোন ক্ষেত্রে কোন কানেক্টরস গুলো আমরা ইউজ করব। তাহলে প্লিজ টেল মি হাউ মেনি পয়েন্টস উই হ্যাভ ফাইন্ড আউট ফ্রম দ্য কানেক্টর লিস্ট, ক্যান ইউ গেস? ওকে, টেল উইথ মি। নতুন তথ্য যোগ করতে আমরা যে কানেক্টরস গুলি যোগ করব সেগুলো হচ্ছে কোনগুলো? রাইট, ইউ আর রাইট। সো addition, one point is addition, then next point comparison. Okay, fine, then which is next point? Next point is contrast. Okay, very fine, then time, সময় বোঝাতে আমরা যে কানেক্টরস গুলো ইউজ করব, then result. Okay, fine, and summary, example. ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজকে এই পর্যন্তই। তোমাদের সাথে দেখা হবে কানেক্টরস এর উপর দ্বিতীয় পর্বের ক্লাসে। তোমরা সবাই ভালো থাকো, তোমরা সবাই বাসায় থাকো, বাবা মায়ের কাছে থাকো, তোমরা সবাই সুস্থ থাকো। আল্লাহ হাফিজ।